لیکن یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے. ہم نے اس طرح کے شعر بھی کہے ہیں کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. ہم نے اس طرح سے بھی اپنی بات کا اظہار کیا ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو حضرات گرامی, محبت کرنا اپنی جگہ ہے, اپنے تمام لوگ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. لیکن اب اس سلسلے میں محبت کے علاوہ جو جذبات اور احساسات ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں, اسے اگر شاعری بنایا جائے تو آئیے ایک شاعر سے ملاقات کرتے ہیں. کانپور اتر پردیش کا ایک ایسا شہر جو صنعتی شہر کے طور پر ہندوستان بھر میں اور پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے, وہیں سے تشریف لائے ہیں جناب ذیشان نیازی, بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر. آپ کو اپنے اشعار میں چونکائیں گے بھی اور آپ سے داد و تحسین حاصل کریں گے. اس یقین کے ساتھ میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. صدر محترم کی اجازت, ایک مطلع سے شروعات کرتا ہوں کہ مدتوں خود سے ملاقات نہیں ہوتی ہے. مدتوں خود سے ملاقات نہیں ہوتی ہے, رات ہوتی ہے مگر رات نہیں ہوتی ہے. رات ہوتی ہے مگر رات نہیں ہوتی ہے. شہر میں اب کوئی درویش نہیں ہے شاید. شہر میں اب کوئی درویش نہیں ہے شاید. اب کہیں کوئی کرامات نہیں ہوتی. اب کہیں کوئی کرامات نہیں ہوتی. اب کہیں کوئی کرامات نہیں ہوتی ہے. جی میں پیش کر رہا ہوں کہ شہر میں اب کوئی درویش نہیں ہے شاید. اب کہیں کوئی کرامات نہیں ہوتی ہے. چند متفرق اشعار کہ رقص کرتے ہیں تیری یادوں کے سائے جب بھی. رقص کرتے ہیں تیری یادوں کے سائے جب بھی. جانے ہم کون سی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. جانے ہم کون سی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. اور کل ان کی بزم کی رونق تھے ہم بھی اے ذیشان. کل ان کی بزم کی رونق تھے ہم بھی اے ذیشان. یہ اور بات کہ تصویر میں نہیں آئے. یہ اور بات. بہت شکریہ, بڑی محبتیں. کہ کل ان کی بزم کی رونق تھے ہم بھی اے ذیشان. یہ اور بات کہ تصویر میں نہیں آئے. غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں کہ تڑپ رہی ہے جبیں اپنی سنگ در کے لیے. تڑپ رہی ہے جبیں اپنی سنگ در کے لیے. بس ایک سجدہ ہی کافی ہے عمر بھر کے لیے. بس ایک سجدہ ہی کافی ہے کیا کہنا عمر بھر کے لیے. اجالے بانٹ کے دنیا کو یہ خیال آیا. اجالے بانٹ کے دنیا کو یہ خیال آیا. کوئی چراغ نہیں رکھا اپنے گھر کے لیے. کوئی چراغ نہیں رکھا اپنے گھر کے لیے. اور مجھے یقین ہے دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے. مجھے یقین ہے دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے. چراغ دل کو جلایا ہے جس سحر کے لیے. چراغ دل کو جلایا ہے جس سحر کے لیے. فرحان بھائی نے مجھے حکم دیا جس غزل کا وہ پیش کر رہا ہوں کہ کسی بازار میں سودا نہیں ہونے دیتے. کسی بازار میں سودا نہیں ہونے دیتے. وہ ہمیں اور کسی کا نہیں. وہ ہمیں اور کسی کا نہیں ہونے دیتے. اور جب سنبھلتی ہے طبیعت تو چلے آتے ہیں آپ. کیا کہنا. جب سنبھلتی ہے طبیعت تو چلے آتے ہیں آپ. اپنے بیمار کو اچھا نہیں ہونے دیتے. اپنے بیمار کو اچھا نہیں ہونے دیتے. اور تم نے کیوں دیکھا پلٹ کر ہمیں وقت رخصت. تم نے کیوں دیکھا پلٹ کر ہمیں وقت رخصت. کیوں کسی حال میں تنہا نہیں ہونے دیتے.
वाह। क्यों किसी हाल में तन्हा नहीं होने देते। क्या कहना ये है? शेर जो अब आ रहा है ये सिर्फ मेरा शेर नहीं रहा, अब यहाँ बैठे हर उस शख्स का शेर है जिसने अपने बुजुर्गों की रवायत को जिंदा रखा है। मैं पेश करता हूँ फरहान भाई की नज़्र कि अब भी रोशन हैं बुजुर्गों की हवेली के चिराग, अब भी रोशन हैं, अब भी रोशन हैं बुजुर्गों की हवेली के चिराग। हम किसी नक्श को धुंधला नहीं वाह होने, वाह वाह हम किसी वाह वाह नक्श वाह को। वाह। क्या कहना है भाई, वाह वाह। अब्बास भाई ने दाद दे दी, नवाज भाई ने दे दी, राहत साहब ने, वसीम साहब ने, मेरा आना यहाँ पे कबूल हुआ कि अब भी रोशन हैं, अब भी रोशन हैं बुजुर्गों की हवेली के चिराग। हम किसी नक्श को धुंधला नहीं होने देते, हम किसी नक्श को धुंधला नहीं होने देते। और मतलब यूँ है कि दर्द पुरसिश से सिवा होता है, दर्द फरहान भाई, दर्द पुरसिश से सिवा होता है, यही अंजामे वफा होता है, वाह यही अंजामे वफा होता है। उठ के जाया ना करो गुलशन से, उठ के जाया ना करो गुलशन से, हमसे हर फूल खफा होता है। वाह 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 वाह। उठ के जाया ना करो गुलशन से, हमसे हर फूल खफा होता है। वाह। और उनकी यादों की जब आती है बहार, ज़ख्म दिल और हरा होता है, ज़ख्म दिल और हरा होता है। आप कहते हैं हमें भूल गए, सैल मुमतना का शेर देखें कि आप कहते हैं हमें भूल गए, आपके कहने से क्या होता है। अरे आप वाह वाह कहते वाह। हैं, आप कहते हैं हमें आप भूल कहते गए। हैं हमें भूल गए, आपके कहने से क्या होता है। मतलब यूँ है कि वो ख्यालों में भी इस तरह गुज़र जाते हैं, वो ख्यालों में भी इस तरह गुज़र जाते हैं। उनके गेसू मेरे शानों पे बिखर जाते हैं, उनके गेसू मेरे शानों पे बिखर जाते हैं। और ज़िंदगी इनकी भी है एक मुहाजिर की तरह, जिंदगी इनकी भी है एक मुहाजिर की तरह, एक मुहाजिर की तरह। अश्क बेचारे कहाँ लौट के घर जाते वाह, हैं, वाह, अश्क बेचारे कहाँ लौट बहुत के अच्छा घर है, जाते वाह, वाह, हैं। ज़ीशान भाई क्या कहना चाहते हैं? जिंदगी इनकी भी है एक मुहाजिर की तरह। अश्क अश्क बेचारे कहाँ कहाँ लौट के घर जाते हैं। पहले खुद आके संवरते थे वो आईने में, पहले खुद आके संवरते थे वो आईने में, अब उन्हें देख के आईने संवर जाते हैं। वाह। अब उन्हें देख के आईने संवर जाते हैं। हादसे इतने गुजरते हैं हमारे दिल पर, हादसे इतने गुजरते हैं हमारे दिल पर, हम तो बच्चों की तरह ख्वाब में डर जाते हैं। वाह वाह वाह। हम तो बच्चों की तरह ख्वाब में डर जाते हैं। और दिल को तस्कीन न मिलती थी कभी जिनके बगैर, क्या कहना। दिल को तस्कीन न मिलती थी कभी जिनके बगैर, हाय वो चेहरे ही क्यों दिल से उतर जाते हैं। वाह वाह। हाय वाह वो वाह। चेहरे ही क्यों दिल से उतर जाते हैं। मतलब यूँ है कि हमारे इश्क का यारो फसाना हो तो ऐसा हो, हमारे इश्क का यारो फसाना हो तो ऐसा फसाना हो तो ऐसा हो, कहे दुनिया के रुसवाए ज़माना हो तो ऐसा तो ऐसा हो, आहा, कहे वाह, वाह, वाह। दुनिया के रुसवाए ज़माना हो तो ऐसा हो। न उसका नाम आए और न मेरा जिक्र हो जिसमें, न उसका नाम आए और न मेरा जिक्र हो जिसमें, कहानी हो तो ऐसी हो, फसाना हो वाह। तो ऐसा हो। क्या कहना। न वाह, उसका वाह। नाम आए, न उसका नाम आए और न मेरा जिक्र हो जिसमें, कहानी हो तो ऐसी हो, फसाना हो तो ऐसा हो। शेर देखें कि निज़ामुद्दीन महबूब इलाही और मियाँ खुसरो, निज़ामुद्दीन आलोक भाई, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही और मियाँ खुसरो, जो आशिक हो तो ऐसा हो, दीवाना हो। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़ीशान नियाज़ी साहब। आपने अपने खूबसूरत कलाम से नवाजते हुए मुख्तलिफ
मज़ामीन को अपने अशार के ज़रिए सामीन की खिदमत में पेश किया। आपको इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।